സാമവേദ ദക്ഷിണായന കടക സംക്രമണ തർപ്പണം 17th ജൂലൈ ഫ്രൈഡേ. നമസ്കാരം. തർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മ ഗോത്രം അപ്പാട് പേര്, താത്താട് പേര്, കൊള്ളുത്താത്താട് പേര്. അതേമാതിരി അമ്മ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടി കൊള്ളുപാട്ടി அந்த ലാസ്റ്റുള്ള പാട്ടിയുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പേപ്പറിൽ. അമ്മ ഇല്ലാട്ട അമ്മ പാട്ടി കൊള്ളുപാട്ടി அந்த പേര് എഴുതി വെച്ചു കൊടുക്കുക. അതുമാതിരി അമ്മാനാത്ത് ഗോത്രത്തെയും എഴുതി വെച്ചു കൊടുക്കുക அந்த പേരുകൾ. അമ്മയോട് അപ്പ, தாத்தா கொள்ளு தாத்தா, அது மாதிரி சில ஆளுக்கு அம்மையோட அப்பா இருப்பா, அம்மையோட அம்மை இருப்பா. அப்படி உள்ளதா என்கிட்ட ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് பண்ணுங்க. அவளுக்கு ഞാൻ அங்கே எப்படி அது சொல்லணும் എന്നുള്ളത് உங்களுக்கு ചൊല്ലിത്തറേൻ. തർപ്പണത്തിന് എന്നെല്ലാം ഐറ്റംസ് എടുത്ത് വെച്ചിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ ചൊല്ലിവിടുറേ. പഞ്ചപാത്രത്തിൽ ജലമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു ചൊമ്പിൽ ജലമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു 3 പുല്ല് പവിത്രം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു കൂർച്ചം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, 15 ദർബൈ 15 നമ്പർ ദർബൈ എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു സ്പൂൺ അരിശി എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു സ്പൂൺ എള്ളെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, താമ്പാളം വെച്ചുങ്കോ, തർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 1 രൂപ കോയിൻ ദത്തത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചുങ്കോ, ഒരു ആസനം പലകയോ പായോ മാറ്റോ വല്ലതും വെച്ചുങ്കോ, വയസ്സാനവ കാലുക്ക് സുഖമില്ലാത്ത വള്ളം ഒരു ചെയറിലെയോ സ്റ്റൂളിലെയോ ഒക്കാന്താ പോരും. ഇതെല്ലാം ആക്കും തർപ്പണத்துக்கு എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐറ്റംസ്. தாம்பாளத்தில் தர்ப்பணத்துக்கு வேண்டி எப்படியாக்கும் செட் பண்ணணும்னு கூட சொல்லி தந்து விடுறேன். தாம்பாளத்தோடு இந்த பாகம் வந்து ஈஸ்ட், சவுத்து, வெஸ்ட், நார்த்து. நீங்கள் ஈஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி உக்காந்துக்க. அப்போது உங்களோட இந்த சைடில் ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, சவுத் சைடில் இப்படி 3 தர்பையை வைக்கணும். அதே மாதிரி 3 நம்பர் 3 தர்பையை இந்த நார்த்து சைடில், அதாவது ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, നോർത്ത് സൈഡിലായിട്ട് 3 ദർബയെ அப்படி வைக்கணும். കൂർച്ചത്തോട് இந்த நுனி வந்து சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும், சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு 3 தர்பயை இங்கே சைட்லேயே வச்சு விடுங்கோ. ஆசனத்துக்கு നമ്മൾ ആവാഹനം കഴിച്ചാൽ ആസനം പോടുവോമേ, அதுக்கு വേണ്ടി ഒരു 3 ദർബയെ കിട്ടക്കേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അർത്ഥം. ഇപ്പടിയാക്കും താമ്പാളത്തിലെ കൂർച്ചത്തെ സെറ്റ് പണ്ണേണ്ടത്. ആദ്യം ആചമനം. അച്യുതായ നമഃ, അനന്തായ നമഃ, ഗോവിന്ദായ നമഃ, കേശവ നാരായണ, മാധവ ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ വാമന, ശ്രീധര ഋഷികേശ, പത്മനാഭ രാമോദര. பாருங்க பவித்திரத்தை இந்த மோதிர விரல போட்டுங்க. 3 தர்பை நீங்கள் அங்கே உட்காந்துக்கோ அங்கே போட்டுங்க. அதாவது இந்த தர்பைக்கு மேலே உட்காரணும். ചിലപ്പോൾ കാലുക്കടിയിൽ പോട്ടുപ്പാ, കാലുക്കടിയിൽ ദർഭയെ പോട്ടുക്കപ്പാങ്കിലേ നിങ്ങൾ എങ്ക ഉക്കാനിക്കണം അங்கே ദർഭയെ പോട്ടുക്കണം. ദർഭയ്ക്ക് മേലെ നിങ്ങൾ ഉക്കാനിക്കണം. ദർഭേശ്വാസീന. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ജലത്തെ വെച്ച് കയ്യെ അരുമ്പി ഇടുമ്പോ അപ്പ ഉപ്പ സ്പൃശ്യ ഒരു 3 ദർഭയെ ഉങ്ങളോട് പവിത്രം പോട്ടിൻ്റെ വിരലില്ലേ അതിൽ ഇടുക്കി വെച്ച് വിടുമ്പോ ദർഭാൻ ധാരയമാണ. പാരുങ്ങോ അടുത്തത് വന്ന് இந்த கைகளை மடக்கிண்டு 5 പ്രാവശ്യം இந்த നെറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാ മുട്ടിക്കണം. இந்த മന്ത്രത്തെയും ചൊല്ലുമ്പോൾ ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തയേ. അടുത്ത് പ്രാണായാമമാക്കും. ഓം ഭൂ, ഓം ഭൂ, ഓം ഭുവഃ, ഓം സുവഃ, ഓം മഹഃ, ഓം ജനഃ, ഓം തപഃ, ഓം സത്യം, ഓം തത്സവിതൃവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓം ആപഃ ജ്യോതിരസഃ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവഃ. ഓം ഓം ഓം. അടുത്ത സങ്കല്പമാരി കൈകൾ വെച്ചിക്കരുത്. മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം തഥൈവ ലഗ്നം സുദിനം തഥൈവ താരാഫലം ചന്ദ്രഫലം തഥൈവ വിദ്യാഫലം ദൈവഫലം തഥൈവ ശ്രീലക്ഷ്മീപതേ അംഘ്രിയുഗം സ്മരാമി അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സർവാവസ്ഥാം ഗതോപി വാ യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷം സബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുചിഃ മാനസം വാചികം പാപം കർമ്മണ സമുപാർജിതം ശ്രീരാമ സ്മരണേനൈവ വ്യപോഹതി ന സംശയഃ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ തിഥിർവിഷ്ണു
तथा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगद् श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द आद्यश्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्धरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पराभव नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मर्धौ कडगमासे शुक्लपक्षे तृतीयायाम् उपरि चतुर्थ्यां पुण्यतिथौ भृगुवासर युक्तायां महानक्षत्र युक्तायां पुण्ययोग पुण्यकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां तृतीयायाम् उपरि चतुर्थ्यां पुण्यतिथौ அடுத்து வந்து பூணல் வந்து லெஃப்ட் பூணல் இடம் போட்டுங்கோள் சங்கல்ப மாதிரியே கைகளை பழைய மாதிரியே வச்சுங்கோ நம்ம கோத்திரத்தை சொல்லணும் பாரத்வாஜ கோத்திரம்னா பாரத்வாஜ கோத்திரானாம் சொல்றது ஸ்ரீவத்ச கோத்திரம்னா ஸ்ரீவத்ச கோத்திரானாம் சொல்றது ஹரித கோத்திரமாக்குன்னா ஹரித கோத்திரானாம் அப்படி சொல்லணும்ல அப்பா கோத்திரத்தை சொல்லிங்கோ கோத்ரானாம் அடுத்து அப்பாடு பேரு தாத்தாடு பேரு கொள்ளு தாத்தாடு பேரு அந்த 3 பேர்கள் சொல்லுங்கோ शर्मणाम वसुरुद्र आदित्य स्वरूपाणाम अस्मद पितृपितामह प्रपितामहानाम அடுத்து வந்து அம்மை உள்ளவா சொல்லுங்கோ நம்ம கோத்திரமே கோத்ராணாம் பாருங்க அந்த லேடிஸ் 3 பேர் அப்பாடு அம்மை அந்த தாத்தாடு வைஃப் எல்லாம் இல்லையா அந்த 3 பேர்கள் சொல்லுங்கோ நாம் நீனாம் वसुरुद्र आदित्य स्वरूपाणाम अस्मद पितामही पितुपितामही पितुप्रपितामहीनाम அடுத்து வந்து அம்மை இல்லாதவா சொல்லுங்கோ நம்ம கோத்திரமே கோத்ராணாம் அம்மையோட பேரு பாட்டி கொள்ளு பாட்டி நாம் நீனாம் வசுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் மாதபிதாமகி பிரபிதாமகீனாம் அடுத்து வந்து அம்மானத்து கோத்திரம் மாமாடு கோத்திரம் சொல்லுவோமே அம்மையோட கோத்திரம் அந்த கோத்திரத்தை சொல்றது கோத்ராணாம் அம்மையோட அப்பா தாத்தா கொள்ளு தாத்தா அந்த 3 பேர்கள் சிலவாளுக்கு அம்மையோட அப்பாவோ இல்லை அம்மையோட அம்மையோ இருப்பா அந்த சமயத்தில் எங்கிட்ட சொல்லுங்க அங்கே என்ன சொல்லணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இல்லாட்டா இதே மாதிரி சொல்லிக்கிறேன் அம்மையோட அப்பாடு பேர் தாத்தாடு பேர் கொள்ளு தாத்தாடு பேர் சொல்லுங்க शर्मणाम वसुरुद्र आदित्य स्वरूपाणाम अस्मद मातामह माधु पितामह माधु प्रपितामहानाम அதே மாதிரி அதே கோத்திரம் கோத்ராணாம் அம்மையோட அம்மை அதே மாதிரி லேடிஸ் 3 பேர் ஞாம் நீனாம் வசுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் மாதாமகி माधु पितामही माधु प्रपितामहीनां च उभयवंश पितॄणाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थं कटकरवि संक्रमण पुण्यकाले संक्रमण श्राद्धं हिरण्यरूपेण अद्य करिष्ये तदंगं तिलतर्पणं च करिष्ये அது சொன்ன உடனே உங்களோட பவித்திரத்தோடு இடிக்க வச்சிருக்கல 3 தர்பை அது உங்களுக்கு லெஃப்ட் கை எங்கே இருக்கோ அந்த சைடில் போட்டுடுங்க அடுத்த பூணல் வந்து ரைட்டு பூணல் வலம் போட்டுங்க ஒரு டிராப் ஜலத்தை கையில் விட்டுன்னு கையை தொடச்சு விடுங்க அடுத்து வந்து அந்த 1 ரூபாய் காயினை கையில் வச்சுங்க ஒரு டிராப் ஜலத்தை நீங்களே விட்டு விடுங்க
മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹിരണ്യഗർഭ ഗർഭസ്ഥം ഹേമബീജം വിഭാവസോ അനന്തപുണ്യ ഫലദം அதசாந்திம் பிரயச்சமே. பாருங்க, அந்த 1 ரூபாய் காயின் கையில் வச்சுட்டு அப்படியே பூனல் வந்து லெஃப்டாக போட்டுக்கிறது. பூனல் வந்து இடம் போட்டுங்கோ. 1 ரூபாய் காயின் கையில் வச்சுட்டு நடு மந்திரத்தை சொல்லுங்க. கடகரவி சங்கிரமண புண்ணியகாலே சங்கிரமண ஸ்ராத்த பிரதிநிதி இதம் ஹிரண்யம் துப்பியமகம் சம்பிரததே ஓம் தத்சத. அப்படியே அந்த 1 ரூபாய் காயினை கீழே வச்சு விடுங்கோ. இந்த 1 ரூபாய் காயினை பின்ன சுவாமிகிட்ட எடுத்து வச்சு விடுங்கோ. ஜஸ்ட் தத்தமண்ணு அமர்த்த நீங்கள் மனசில் ஆச்சாரனா விசாரித்த வாத்தியாருக்கு அந்த தட்சிணையை கியூஆர் கோடு ஸ்கேன் பண்ணியோ இல்லை ஜிபே வழிக்கோ நேரிட்டு கொடுக்குறதோ எப்படி ஆனாலும் நீங்கள் கொடுங்கோ. இந்த 1 ரூபாய் காயின் வந்து ஜஸ்ட்டு தத்தமண்ணு அமர்த்த. அடுத்து வந்து பூனல் வந்து ரைட்டு, பூனல் வந்து வலம் போட்டுக்கிறது. பாருங்க, ஆத்ம பிரதட்சணம் சொல்லுவா. நின்ன இடத்திலே கிளாக் வயசில் 3 பிரதட்சணம் பண்ணி ஈஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணணும். நமஸ்காரம் பண்ண முடியாதவா சேரில் உட்காந்தோ ஸ்டூலில் உட்காந்தோ அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ, கையை கூப்பி. நான் அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறேன். பிரதட்சணம் பண்ணப்பட்டவா பிரதட்சணம் ஆத்ம பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிங்கோ. தேவதாபியா பிதர்பியஸ்ட மகாயோகிபியா ஏவஜா நமஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமः. யானி கானிஜ பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானிஜ தானி தானி வினசந்தி பிரதட்சிண பதே பதே. நமஸ்காரத்துக்கு சேஷம் பழைய இடத்திலே வந்து உட்காருங்கோ. பூனல் வந்து லெஃப்ட், பூனல் வந்து இடம் போட்டுங்கோ. பாருங்க, 2 எள்ளு எடுத்துங்கோ. அந்த தாம்பாளத்தில் அந்த கூர்ச்சம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த கூர்ச்சத்தில் நம்ம ஆவாகனம் பண்ண போகிறோம். இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த கூர்ச்சத்தில் எள்ளை மறைச்சு போடுங்கோ. எள்ளை எடுக்கிறத இப்படி தான் எடுக்கலாம், மோதிர வெல்லும் இந்த வெள்ளாரையும். சிலவா அதை எப்படி எடுப்பா, ஒரு காலம் எள்ளை எப்படி எடுக்கப்பாங்க, இப்படி தான் எடுக்கலாம். ஏ தபிதரா சோம்யாசா கம்பீரேபி பதிபி பூர்வணேபி தத்தாஸ்மபியம் திரிவிணேஹ பத்ரம் ரயிஞ்சனः சர்வவீரம் நிகச்சதா உஷந்தஸ்த்வா ஹவாமஹே உஷந்தः சமிதீமஹி உஷன்ன உஷதः ஆவஹ பித்ரேன ஹவிஷே அத்தவே. ஓம் பூர்புவஸ்வரோ அஸ்மின் கூர்ச்சே மம வர்க்கத்வய பித்ரேன தியாயாமி ஆவாஹயாமி. பாருங்க, அது சொன்ன உடனே அந்த கையில் இருக்கு இல்லையா எள்ளு, அந்த கூர்ச்சத்தில் மறைச்சு போட்டு விடுங்கோ. அதுக்கு சேஷம் ஒரு 3 தர்பை அந்த தாம்பாளத்தோட சைடில் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த 3 தர்பையை அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே வச்சு விடுங்கோ. இந்த மந்திரத்தை சொல்லி வைங்கோட்டலாம். வர்க்கத்வய பிதர்ணாம் இதமாசனம். ஒருக்கா கூடி எல்லாம் மறைச்சு போட்டு விடுங்கோ கூர்ச்சத்தில். திலாதி சகலாராதனை சொர்ச்சிதம். பாருங்க, அந்த உத்தரணி இருக்க அது கூர்ச்சத்துக்கு மேலே வச்சு விடுங்க. எதுக்கு இல்லைங்க, அந்த கூர்ச்சம் நீங்கி போவாக்கி இருக்கிறதுக்காகவும் அப்படி சேரும். தர்ப்பணம் பண்ணுற சமயத்தில் நீங்கி போப்பாங்களே பார்த்தலாம், அதுக்கு வேண்டிட்டாக்க அப்படி சேரோம்லாம், அப்படி வச்சு விடுங்க. அடுத்து வந்து இந்த பஞ்சபாத்திரத்திலே எள்ளும் அக்ஷதமாக போட்டு வச்சு விடுங்க. அப்பாவுக்கு 3 പ്രാവശ്യം தர்ப்பணம், தாத்தாவுக்கு 3 പ്രാവശ്യം தர்ப்பணம். இதே ஆர்டரில் வரும். ആദ്യം അപ്പാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം ചൊല്ലുങ്കോ. നമ്മ ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലുങ്കോ. ഭാരദ്വാജ ഗോത്രം ഭാരദ്വാജ ഗോത്രാന് ചൊല്ലണം. ശ്രീവത്സ ഗോത്രം ശ്രീവത്സ ഗോത്രാന് ചൊല്ലണം. ഹരിത ഗോത്രമാക്കുന്ന ഹരിത ഗോത്രാന് ചൊല്ലണം. അല്ല, ഏത് ഗോത്രമാക്കുമോ அந்த ഗോത്രാന് അങ്ങ് പേര് വരണം. ഗോത്രാന് അപ്പാട് പേര്. ശർമ്മണ വസുരൂപാന് പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. 3 പ്രാവശ്യം വിടുമ്പോട്ടല്ല, 3 പ്രാവശ്യം പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പരക്കും இப்படி மறைச்சு தான் விடுறோம்ல அந்த கட்டவல்ல. அடுத்தது நம்ம கோத்திரமே கோத்ராന് தாத்தாடு പേര് ശർമ്മണ രുദ്രരൂപാന് പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാന് ശർമ്മണ ആദിത്യരൂപാന് പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി.
நம்ம கோத்திரமே கோத்ராஹ. அம்மை இருக்கிறவ பாட்டியோட பேரை சொல்லணும். நாம்னீஹி வசுரூபாஹ. பிதாமகி சுதானமஸ்தர்ப்பயாமி. பிதாமகி சுதானமஸ்தர்ப்பயாமி. பிதாமகி சுதானமஸ்தர்ப்பயாமி. நம்ம கோத்திரமே கோத்ராஹ. അടുത്ത പാട്ടിയുടെ പേര് നമ്മ ഗോത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടി നാംനീഹി രുദ്രരൂപാഹ. പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. ലാസ്റ്റ് പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ. പിതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പറയുമ്പോൾ അമ്മയില്ലാത്തവ നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. അമ്മയുടെ പേര് നാംനീഹി വസുരൂപാഹ. മാതൃ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതൃ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതൃ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി രുദ്രരൂപാഹ. പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. ലാസ്റ്റ് പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ. പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പാരുങ്കോ ഇടയ്ക്ക് പഞ്ചപാത്രത്തിലെ ജലമില്ലാണ്ട ചൊമ്പിലേന്ത് ജലത്തെ വിട്ടും കോട്ടല. അടുത്ത അമ്മാനാത്ത് ഗോത്രം മാമാട് ഗോത്രം ചെല്ലുമില്ല എന്താ ഗോത്രത്തിൽ ചെല്ലുങ്കോ ഗോത്രാന്. അങ്ങനത്തെ അമ്മയുടെ അപ്പാട് പേര് ശർമ്മണ വസുരൂപാന്. മാതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. അന്ത ഗോത്രമേ ഗോത്രാന്. അമ്മയോട് താത്താട് പേര് ശർമ്മണ രുദ്രരൂപാന്. മാതു പിതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതു പിതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതു പിതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. അന്ത ഗോത്രമേ ഗോത്രാന്. ലാസ്റ്റ് അമ്മയോട് താത്താട് പേര് ശർമ്മണ ആദിത്യരൂപാന്. മാതു പ്രപിതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതു പ്രപിതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതു പ്രപിതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മനാഥ് ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. അങ്ക അമ്മയുടെ അമ്മ നാംനീഹി വസുരൂപാഹ. മാതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. അതേ ഗോത്രം ഗോത്രാഹ. രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി രുദ്രരൂപാഹ. മാതു പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതു പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതു പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ. ലാസ്റ്റ് പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ. മാതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. മാതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃന് സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഊർജം വഹന്തി അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പഗതമേ പിതൃന്. அப்படி 3 പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തൃപ്യത തൃപ്യത തൃപ്യത. பாருங்க அடுத்து வந்து பூனல் வந்து ரைட்டு. பூனൽ വലം പൊട്ടുമ്പോ നമ്മൾ തർപ്പണം പണ്ണോ ഇല്ല താമ്പാളം. അത് 3 പ്രദക്ഷിണം പണ്ണണം താമ്പാളത്തെ. എന്നിട്ട് വെസ്റ്റ് പാത്ത് മേർക്ക പാത്ത് നമസ്കാരം പണ്ണാം. നമസ്കാരം പണ്ണ മുടിയാത്തവ പഴയ മാതിരി പ്രാർത്ഥന പണിയുങ്കോ ഒക്കാന്തേ. நமஸ்காரம் பண்ணப்பட்டவா அந்த தர்ப்பண வட்டையை 3 பிரதர்ஷனம் பண்ணி மேற்க பார்த்து வெஸ்ட்டை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிடுங்க. இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பண்ணுங்க. தேவதாபியா பிதர்பியஸ்ச மகாயோகிபிய ஏவஜ நமஸ்வதாயே ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமः. யானி கானி ச பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானி ச தானி தானி வினஷந்தி பிரதக்ஷண பதே பதே. இந்த இடத்துல வேணா போஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. அடுத்த மந்திரத்துக்கு கணக்காக்கி இருக்கிறதுக்காக அதை எழுதி வந்து உட்காந்தா பின்ன கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். இப்போ மேற்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணப்படும். நமஸ்காரம் பண்ணுங்கோ. அடுத்தது ஈஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி அந்த பழைய இடத்துல வந்து உட்காருங்கோ. பூனல் வந்து லெஃப்ட். பூனல் இடம் போட்டுங்கோ.
பாருங்க 2 எள்ள கையில் வச்சுங்கோ. அந்த தட்டில் இருக்கிற கூர்ச்சம் தர்ப்பணம் பண்ணும் எத்தனை நேரம் அதில் யதாஸ்தானம் பண்ண போகிறோம். மந்திரம் சொல்லுங்கோ. ஏ தபிதரா சோம்யாசா கம்பீரேபிஹி பதிபிஹி பூர்வணேபிஹி தத்தாஸ்மभ्यं द्रविणेह भद्रं रयिञ्चनः सर्ववीरं निगच्छदा उशन्दस्त्वा हवामहे उशन्दः समिधीमहि उशन्न उशतः आवः पितॄन् हविषे अत्तवे ओं भूर्भुवस्वरो अस्माद् कूर्च्छाद् वर्गद्वय पितॄन् யதாஸ்தானம் பிரதிஷ்டாபயாமி. அப்படி சொன்ன உடனே அந்த தர்ப்பணம் பண்ணுவோமே அந்த கூர்ச்சம் அதில் அந்த எல்லாம் மறைச்சு போட்டு விடுங்க. அதுக்கு சேஷம் அந்த கூர்ச்சத்தை தொட்டுண்டு இந்த மந்திரத்தை கூடி சொல்லுங்க. சோபனார்த்தே க்ஷேமாய புனः ஆகமனாயச்சா. பாருங்க அந்த தாம்பாளத்தில் உத்தரணி இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து பஞ்சபாத்திரத்திலே போட்டு விடுங்க. பாருங்க அடுத்து அந்த தர்ப்பணம் பண்ணுவோம் எத்தனை நேரம் அந்த கூர்ச்சத்தோடு கெட்ட அழிச்சு விடுங்க. அழிச்சிட்டு அதோட அக்ரம் இருக்கு நுனி இது பாருங்க இப்படி இந்த பக்கம் தர்ப்பணம் பண்ற மாதிரி தெக்க பார்த்து இருக்கணும். சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். லாஸ்ட் தர்ப்பணம் பண்ண போறோம். அந்த பாக்கியுள்ள எள்ளு அரிசியெல்லாம் அந்த பஞ்சபாத்திரத்திலே போட்டு விடுங்க. இந்த கூர்ச்சத்தோடு கூட தர்ப்பணம் பண்ண போறோம். லாஸ்ட் தர்ப்பணம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க. ஏஷாம் ந மாதா न पिता न बंधुः नान्यगोत्रिणः ते सर्वे तृप्तिम् आयान्धु मयो सृष्टैः कुशोदगैः. அப்படியே விட்டுடுங்க 3 பிராവശ്யம் தர்பையோடு கூட திருப்யர திருப்யர திருப்யர. சரி அந்த தர்பையெல்லாம் தாம்பாளத்திலே போட்டுடுங்க. அடுத்து பூணல் ரைட்டு பூணல் வலம் போட்டுங்க. இந்த கையில் போட்டு நிற்க இல்லையா பவித்ரம் அதோட முடிச்சடிச்சு அதோட கட்டழிச்சு அதை உங்களோட லெஃப்ட்டுக்கே எங்கே இருக்கோ அந்த சைடில் போட்டு விடுங்க. கட்டழிச்சு ஒருக்கா கூடிய ஆஜமனம். அச்சுதாய நமः அனந்தாய நமः கோவிந்தாய நமः கேசவா நாராயண மாதவா கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதன திரிவிக்ரமா வாமன ஸ்ரீதரா கிருஷிகேஷ பத்மநாபா ராமோதரா. 2 உத்தரணி ஜலத்தை கையில் வச்சுங்கோ. மந்திரம் சொல்லுங்கோ. காயேன வாஜா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனாபா பிரகிருதே சுபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. ஓம் தத்சத் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து. அப்படியே அந்த ஜலத்தை கீழே விட்டு விடுங்கோ. தர்ப்பணம் சம்பூர்ணம். ஜிபேயில் தட்சிணை அனுப்புறதுக்கு புத்திமுட்டுள்ளவாளுக்கு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது എന്നിട്ട് QR கோடு ஸ்கேன் பண்ணால் உங்களுக்கு தட்சிணை அனுப்ப முடியும்ட்டலாம். நமஸ்காரம். நெக்ஸ்ட் சாமவேத ஆடி அமாவாசை தர்ப்பணம் 12th August வெனஸ்டே.